आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी सुखमनी साहिब जी की अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 9वीं अष्टपदी दे दूसरे पदे दी विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। कल पहले पदे दे अंदर सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज उन्होंने अपरस जिहड़े आपदे आप नूं कहाउंदे आ इंसान कि असी किसी चीज़ नाल स्पर्श नहीं करते, वो परस दियां सानूं निशानियां दस्सियां सी। अज दे पदे दे अंदर एक सिख दी बेनती सुन के सतगुरु पातशाह वैष्णो दे जिहड़े लक्षण ने उन्हां बारे सानूं ज्ञान करवा रहे हैं। जिहड़े आपदे आप नूं विष्णु दे भगत कहाउण वाले लोग, ये गल वखरी है। बहुत सारे धर्मां अनुसार संसार की जिहड़ी उत्पत्ति है वो इन्हां देवतियां राहीं मनदे आ। इसे करके कोई शिव जी की उपासना करदा, कोई विष्णु की उपासना करदा। पर धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज ते जिन्ने पुरातन धर्म जिथों चले आ, वो शुरू तो लैके जिहड़े मर्जी का आपां ज्ञान पढ़ लो सुन लो, वो सारे एक परमात्मा की गल कर रहे हैं। ये गल वखरी है। ज्यों-ज्यों सच का ज्ञान घटता गया, लोग निरंकार नूं भुल के अकारां दे नाल जुड़दे रहे। पर सतगुरु गुरु नानक देव साहिब जी महाराज ने एक कलयुग के समय के अंदर आके सारे धर्मां नूं, समुची लोकाई नूं, खतरी ब्राह्मण सूद वैश तपदेह चौं वर्णा को समझा, सारिਆਂ नूं एक निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा सारी सृष्टि का करता है, जिहदे तो सारे पैदा होए हैं, उहदे बारे सानूं ज्ञान दिता। इत्थे भी हुण पातशाह गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अज दे इस पदे दे उपर सानूं समझा रहे हैं कि जिहड़ा जिहड़ा इंसान अपनी मत अनुसार कहंदा कि मैं वैष्णु विष्णु का भगत हाँ, इत्थे उस मालिक अकाल पुरख वाहिगुरू दे भगतां दी सानूं जानकारी दे के उन्हां दे जिहड़े लक्षण ने जां कौन ने वैष्णु, उन्हां दे बारों बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं। शुरुआत ही पातशाह इत्थों करदे ने, कहंदे वैष्णु सो जिस उपर सो प्रसन्न। जिहड़े इंसान ने आपदे मनुखा जीवन के अंदर आके धर्म का ज्ञान लेके अपने मालिक परमात्मा नूं खुश कर लिया, जिहदी कीती हुई ये सेवा, जिहदी कीती हुई ये धर्म दे कर्म, उस मालिक दे कीते हुए साडे कर्म मालिक दे पसंद आ गए, मालिक ने साडे ते नज़र कीती ते ओ जी वैष्णु कहा सकते हैं। वैष्णु सो जिस उपर सो प्रसन्न। वो किसी भी धर्म के अंदर पैदा हुए होण, किसी भी वो जात के अंदर पैदा हुए होण, जिन्हां ने मालिक परमात्मा नूं खुश कर लिया, उन्होंने गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते वैष्णु को वैष्णु सो जिस उपर सो प्रसन्न। ते जिहदे हुण प्रसन्न किन्हां ते हुंदा, अगली पंक्ति दे अंदर हुण समझा रहे आ विष्णु की माया ते होए भिन्न। जिहड़े इंसान ने अपने आप नूं उस मालिक दी आ जिहड़ी कीती हुई माया पैदा इहदे तों मन करके वख कर लिया। क्योंकि एक जगह गुरबाणी दे अंदर पातशाह आपां नूं समझा रहे आ धुर की भेजी आई अमर नौ खंड जीते सब थान तनंतर। उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने ये माया
ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੈਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਨਿਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਆ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਏਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ, ਧੁਰਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਅਮਰ, 9 ਖੰਡ ਜੀਤੇ ਸਭ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 9 ਖੰਡ ਜੀਤੇ, 9 ਖੰਡੀ ਜਿਤਲੇ ਸਭ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ। ਛੱਡ ਤੀਰਥ ਨਾ ਛੋੜੈ ਜੋਗ ਸੰਨਿਆਸ, ਪੜ ਸਾਕੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੱਟ ਤੀਰਥ ਨਾ ਛੋੜੈ ਜੋਗ ਸੰਨਿਆਸ, ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਪੜ ਥਾਕੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੇ ਸੂਖਮ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਈ ਭਿੰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਡੁਬੋਂਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਬਾਲ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਈ ਭਿੰਨ।
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਖਮ ਮਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਹ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਮ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਹ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਸ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ 100 ਬੋਰੀ ਦਾ ਝੋਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਜੇ 99 ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਿਥ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਚੋਂ ਬਾਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜੇ 49,000 ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਗਿਆ, 1,000 ਰੁਪਈਆ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 50, 60, 70,000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ 1000 ਖੰਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਜੀਵ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 10, 15, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਚੇ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜੋ ਹੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜੀਵ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਸ਼ੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬੈ ਖੋਟ ਗਵਾਵੇ, ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਕੀ ਹਰ ਲੈ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇਗੀ।
क्योंकि जिन्ना क साडा पूर्वला कर्म बीजिया होया उस हिसाब दे नाल सानू ये दातां मिलणीਆਂ। मन मूर्ख काहे बिल लाईए पुरब लिखे का लिखिया पाईए। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈੜ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਫਲ ਲਾਉਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਾਤ ਹੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ ਤਾਤੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਛ ਆਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਿਹਕਰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ ਬਸ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਆਓ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਉੱਠ ਖੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਕੌਣ ਪੱਠੇ ਲਿਆਵੇ, ਕੌਣ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ दूध का दूध पानी का पानी। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਹਕਰਮ। ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਵ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ।
पर मन के अंदर वो भुख नहीं रखते, सिर्फ वो अपना फर्ज समझ के कर रहे हैं। तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਯਤਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਹ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਚੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਚੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਰੁਚੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਚੈ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨੋ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ? ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਓ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੀ ਖੇਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਕੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਤ ਬਾਨੀ, ਹੰਸ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਲੈ ਪਛਾਨੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਜੋ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਚੈ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ।
ऐसे जीवां दी फिर अवस्था किहो जी बन जाती है जिवें परमात्मा सारियां दे उपर कृपालू रहिंदे है। इसे तरह जिहड़े महात्मा साधु जन ने परमेश्वर की बंदगी करके जिन्हां ने परमात्मा की कृपा के पात्र बन गए, उन्हां दे मन दे अंदर भी इच्छा यही रहिंदी है कि किसी ना किसी का भला हो जाए। उन्हां कोले कोई चोर जावे, कोई साध जावे, कोई लटेरा जावे, कोई दानी जावे, किसी किस्म का इंसान जावे, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਆ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਮੁੱਢੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਭੂਮੀਏ ਵਰਗੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ, ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ, ਕੌਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਬਲੀ ਵਰਗੇ ਕੰਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀਵ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਜਮਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸੁਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਸ਼ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਖੰਡ ਆ, ਬੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀਵ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਤ ਜਾਏ ਬਹੁ ਤਤ ਜਾਏ ਬਹੁ, ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬਲੋਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ,
ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਟਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਖੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਬਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਕਿ ਆਪਦਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਫਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ